তোলাবাজির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো এলাকার বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে ডোমজুর থানা এলাকার বাকরা করাতকল খাঁপাড়ায় বাবলু, দানেশ, জাবেদ, সাইদ, ইমরান সহ বেশ কয়েকজন তোলাবাজ এলাকার মানুষের কাছ থেকে তোলা তোলে। এলাকা থেকে এই অভিযোগগুলো বারবার উঠে আসলেও কোনো রকম পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন। ওই এলাকায় যে যাই করুক না কেন তার একটা পার্সেন্টেজ দিতে হয় এই সকল দুষ্কৃতীকে, না দিলেই বাড়িতে গিয়ে হামলা চালায় এই দুষ্কৃতীরা। তারই নিদর্শন গত মঙ্গলবার বাঁকড়ার করাতকল খাঁপাড়াতে দেখা গেল। তোলাবাজির কারণে আগেও দানেশ, বাবলু, শাহরুখের মধ্যে একটা অশান্তি হয়। মঙ্গলবার রাতে হঠাৎই ওই তোলাবাজরা এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তোলা চায়। না পাওয়াতে বাড়ি গিয়ে অশান্তি, মারধর শুরু করে। চিৎকার চেঁচামেচিতে এলাকার লোকজন ছুটে আসে এবং তোলাবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এলাকার মানুষ এদের এই তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল, তাই এলাকার মানুষ এই সকল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অশান্তির খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। তবে ওই এলাকায় নিয়মিত তোলাবাজি বেড়ে গিয়েছে বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। পুলিশের সহযোগিতায় মঙ্গলবার রাতে দুপক্ষকে বসিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দেওয়া হয়। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা জিডি হয় বাকরাফাড়িতে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ দুজনের মধ্যস্থতা করিয়ে দেয়। তবে এফআইআর না করার জন্য কাউকে আটক বা অ্যারেস্ট এখনো পর্যন্ত করা হয়নি। স্মিরা পারভিন আক্রান্তের বোন কি বলছেন? 2 महीना आगे झगड़ा हुआ था चोरी का। वहाँ पे कपड़ा बेच रहा था लोग, उसी मैटर से हुआ था। दानिश का लेके झगड़ा हुआ था, तो उसी वजह से उस बीच झगड़ा हुआ था मेरे भाई से 2 महीना आगे। अभी झगड़ा हुआ है, मेरे भाई से कुछ ऐसा हुआ नहीं था। वो जो आबिद है उसका बाप बबलू, वो आकर गाली दे रहा था पीकर। वो भी बहुत पीकर था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत देर से गाली दे रहा था। वहाँ से आया, वो भी मेरा नाम भाई का लेके गाली दे रहा था, शाहरुख का। वो लेकर गाली दे रहा था। फिर उसके बाद मेरी मम्मी आई, वो आया, मेरा भाई को डायरेक्ट आया है और हाथ चलाया पूरा दीवार में। उसका बेटा 2 ठो है, दोनों बेटा मिलके मेरा भाई को चार्ज किया, पूरे दीवार में सटा दिया है। वो लोग फिर मारपीट एकदम से पूरा शुरू करने लगी। बेबी दी का कुछ ऐसा मैटर नहीं था आबिद का और बबलू का। बबलू गाली दिया है उसका, और टुन्नू जो है उसका, समझे। उन लोग से कुछ ऐसा ही नहीं हुआ था। बेबी दी का हुआ था आबिद और बबलू से। उसका बबलू बाप है, वो गाली दे रहा था मेरा भाई को, उस वजह से वो लोग मारपीट इतना करने लगा। इतना ही मेरी अम्मी का हुआ है, मेरा भाई को बहुत ज़्यादा ही चोट लगा है। और हम लोग सबको मारा है, पर हम लोग को कटा उटा नहीं है, पर अंदरूनी चोट बहुत लगा। हाँ, मेरा खालू अब्बा से पूरा मुंह से ब्लडिंग हुआ है, मेरा भाई का हुआ है, मेरा अम्मी का हुआ है। हाँ, अभी सब गया है, हॉस्पिटल में गया है, हॉस्पिटल से जाएगा थाना। हाँ, पुलिस अभी आया था। और टुन्नू जो है वो मेरा खालू अब्बा को ऐसा मारा कि पूरा मुंह से पूरा ब्लडिंग होने लगा। बेबी दी का यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं था, वो बीच में अपना बीच में आया। मेरा भाई एक है, वो आ रहा था दुकान बंद करके, उसको सब मिल के इतना मारा है क्या बोले। আক্রান্তের বোন মুশারত খাতুন কি বলছেন শুনবো। कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बस छोटा सा इशू हुआ था, उसके लिए वो आकर के झमेला सब लड़का लोग मिल करके, उनका घर का बहुत ही लड़का 6-7 लड़का 10 लड़का वो लोग मिल करके मेरा अम्मी को यहाँ पर गिरा करके मारे। लड़का का नाम है बबलू, पप्पू, शाहरुख, जावेद, साहिल, सोहेब, बहुत ही लड़का है। वो लोग सब मिल करके मेरे अम्मी लोग को मारा है। कोई प्रॉब्लम, बस छोटा ही सा इशू हुआ था बात के बात पर, और उसका लेकर के बहुत बड़ा बात बन गया। और मेरे भाभी खिड़की कर बैठ करके थी, मेरे भतीजा को दूध दे रही थी, उसको वहाँ से खिड़की से टान करके दुपट्टा टान के मारे। शाहरुख नाम है और इमरान नाम है। आप लोग थाना में उनके सब कोई पी करके था, भाभी का दुपट्टा टान करके उनको मारा। हम लोग थाना में हाँ जा करके किए। আমাদের প্রতিনিধি হিমাদ্রি কি প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন শোনাবো এবার। পশ্চিমবাংলায় একটা নতুন ব্যবসা দেখা যাচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে তোলাবাজি। আর এই তোলাবাজির অভিযোগ উঠল বাঁকড়া করাতকল খাঁপাড়াতে। গত মঙ্গলবার রাত্রির বেলা বেশ কিছু দুষ্কৃতীরা এই তোলাবাজির জন্য একজনের বাড়িতে আক্রমণ করে, তাকে মারধর পর্যন্ত করে। এবং যখন সেই মারধর করা হচ্ছিল সেই সময় চেল্লামিল্লি হওয়াতে এলাকাবাসী ছুটে আসে, এবং এই এলাকাবাসী ছুটে আসার পর যারা করছিল এই ধরনের ঘটনা, তোলাবাজির জন্য মারধর, তাদেরকে পালিয়ে যেতে হয়।
এবং পরবর্তী সময় এই নিয়ে একটি জিডি হয় বাঁকড়া ফাঁড়িতে, এবং বাঁকড়া ফাঁড়িতে জিডি হওয়ার পর পুলিশ সেখানে আসে এবং এই দুষ্কৃতীরা, যাদের মধ্যে যে সকল নাম উঠে আসছে, যেমন বাবলু, দানেশ, সৈয়দ, ইমরান, এই সকল ছেলেদের ধরে নিয়ে আসা হয় এবং ধরে নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে যার উপরই তোলাবাজি করা হচ্ছিল তাকে বসিয়ে দুজনকে মিটমাট করানো হয় এবং এই ঘটনা বারবার হচ্ছে কিন্তু বাঁকড়াতে। এদের একটা দল এই বাঁকড়া খাঁপাড়া, করাতকল খাঁপাড়া এলাকায় কিন্তু দিনের পর দিন করে যাচ্ছে। ছোট বাড়ি হোক বা কোনো দোকান হোক বা কিছু হোক, সব জায়গায় তাদের একটা পার্সেন্টেজ অবশ্যই দিতে হবে, না দিলেই কিন্তু তার ওপর মারধর এবং অন্য ধরনের অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে। বাড়িতে ঢুকে মারধর করছিল বলে মঙ্গলবার এলাকাবাসী ছুটে আসে। এটা যদি দোকানে হতো তাহলে কিন্তু এই ঘটনা ঘটতো না, কারণ দোকানদাররা নিজের ব্যবসা সামলাবে না অন্যদের প্রতিহত করবে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে যেহেতু এলাকায় বাড়িতে ঢুকে এরকম মারধর করা হচ্ছিল এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় প্রচুর চাঞ্চল্য ছড়ায় এবং পুলিশ এসে সেটা সামাল দেয়। পুলিশ যদি ঘটনাস্থলে না আসতো তাহলে কিন্তু এটা সামাল দেওয়া যেত না এবং অনেক বড় ঘটনা ঘটতে পারত। সেখানে দাঁড়িয়ে বাঁকড়ার এই করাতকল খাঁপাড়াতে এই ঘটনা বারবার হয়ে আসছে। আর এই যারা রয়েছে দুষ্কৃতীরা, তারা কিন্তু দিনের পর দিন এই ব্যবসা করে যাচ্ছে তোলাবাজি, এবং এই তোলাবাজির জন্য যখন পয়সা না পায় দিনের পর দিন তারা এসে মানুষদের অত্যাচার করে। গত মঙ্গলবার যে ঘটনা ঘটেছে সেটা কিন্তু মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে সব মানুষ যদি একজোট হয়ে প্রতিবাদ করে তাহলে কিন্তু এই তোলাবাজরা এখানে থাকতে পারবে না, তাদেরকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে, না হলে নিজেদের ব্যবসাকে চেঞ্জ করতে হবে। এই ব্যবসা করে কতদিন তারা খাবে? কিন্তু এই ধরনের দুষ্কৃতীরা দিনের পর দিন এই একই ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে এবং এই ঘটিয়ে যাওয়ার দরুন কিন্তু এখানে একটা বড় আকারের আক্ষেপ সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মধ্যে এবং মানুষ সেই আক্ষেপের জেরেই কিন্তু সেদিন প্রতিবাদে নেমে পড়েছিল এলাকার সব মানুষ। শুধু যে পুরুষ তা নয়, মহিলারাও রাস্তায় নেমেছিল এবং মহিলা পুরুষ সব মিলে এই তোলাবাজদের আটকে দেওয়া হয় এবং তোলাবাজরা সেই সময় পালিয়ে যায়। জানা যাচ্ছে এলাকা সূত্রে যে এই ঘটনা দিনের পর দিন হয়ে আসছে এবং তারা এই কাজই করে বেড়ায়, অন্য কোনো কাজে তাদের কোনো মাথা নেই। আর তারা যে সময় এই ঘটনা ঘটাচ্ছিল সেই সময় তারা মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলেও অভিযোগ করছে এলাকাবাসী আরও বলছে যে এর ঠিকমতো প্রশাসন যদি পদক্ষেপ না নেয় তাহলে দিনের পর দিন এই ঘটনা ঘটে যাবে এবং এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে মানুষকে পড়তে হবে অসুবিধার মধ্যে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা। ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন।